بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ، اور میں بھی ٹھیک ہوں. بہت دنوں کے بعد ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدید. تو آپ سب کو بھی معلوم ہے کہ ٹیٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ڈی ایس سی بھی یعنی ڈی ایس سی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگا بہت ہی جلد میں. تو اس کے لیے آپ سب تیاری میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے سب کو کامیابی کرے. تو آج کی اس کلاس میں ہم ایک ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، جو تعلیم کے ہی ریلیٹڈ ہے، جو پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن میں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. یعنی پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن میں تعلیمی دفعات کو درج کیا گیا ہے، اور نہ صرف پرسپیکٹیو آف ایجوکیشن ہی نہیں بلکہ سوشل کے ریلیٹڈ بھی اس سے فائدہ مند حاصل ہوگا. تو چلے ہم اس کا جائزہ لیں گے. تعلیم میں کون سے دفعات ہیں، اس کے ریلیٹڈ جو بھی ہے اس کو ہم پڑھیں گے. یعنی دیکھیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار، یعنی ایک ملک کو ترقی کا انحصار اس ملک کی معاشی ترقی، سیاسی استحکام، یعنی اس ملک میں چلائے جانے والی حکومت اور حکومت کے بنائے گئے دستور پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں اس وقت تک حاصل نہیں کی جا سکتی، یعنی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ملک ایک بڑا حصہ تعلیم سے آراستہ نہ ہو. ہندوستان بھی جمہوری ملک ہے. اس ملک میں بھی مستحکم حکومت اور دستور پر صحیح طور پر عمل آوری کے لیے تعلیم یافتہ معاشرے کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہندوستانی دستور میں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. دیکھیں، 6 سے 14 سال کے بچوں کے لیے مفت و لازمی تعلیم کی ضمانت دی گئی ہے. یہ بچوں کا بنیادی حق ہے، یعنی تعلیم حاصل کرنا. تعلیم کے بغیر ملک کی ترقی ہی ممکن نہیں ہوتی. نوخواندہ انسان ہر کام کے لیے دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اس لیے دستور ہند میں تعلیم کو سب کو عام کرنے کے لیے، یعنی سب کے لیے تعلیم کو عام کرنے کے لیے، یعنی مختلف دفعات میں مفت و لازمی تعلیم کے اس دفعے کو خاص مقام دیا گیا، اور تعلیم کو مشترکہ فہرست میں بھی شامل کیا گیا. مشترکہ فہرست کے معنی تعلیم مرکزی اور ریاستی دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایجوکیشن چاہے وہ اسٹیٹ ہو یا سینٹرل ہو، دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو چلے ہم دستور ہند میں 14 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے، سب کے لیے تعلیم، ایجوکیشن فار آل کو دستوری حیثیت حاصل ہے. اس کے علاوہ اور چند مختلف دفعات ہیں جو تعلیم کی ترقی میں معاون ثابت ہوتے ہیں، یعنی مددگار ہوتے ہیں. اس کو بھی ایک بار دیکھیں گے. دفعہ نمبر 45. اس دفعے کے تحت حکومت ہند نے 6 to 14 ایئرس 6 سے 14 سال کے تمام بچوں کو مفت و لازمی تعلیم، فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن کی ضمانت دی گئی ہے. وہ کون سا آرٹیکل ہے؟
45 आर्टिकल 45 मुफ्त और लाजमी तालीम। नेक्स्ट दिफा नंबर 46। इस दिफे के तहत ऐसे शहरी जो समाजी नाइंसाफ़ी, समाज में नाइंसाफ़ी का शिकार और इम्तियाजी सलूक का शिकार होते हैं, उन्हें तालीम से आरास्ता करवाना और उनके लिए तालीमी इदारे बनवाना यानी क़ायम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। कौन से दिफा के तहत? दिफा नंबर 46। यानी ऐसे शहरी जो समाज में नाइंसाफ़ी का शिकार होते हैं तो उनके लिए हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि उनको तालीम से आरास्ता करवाना और उनके लिए तालीमी इदारे क़ायम करवाना। नेक्स्ट दिफा नंबर 24। इस दिफे के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करवाना जुर्म करार दिया गया है। यानी कोई भी बच्चा 14 साल से कम उम्र के बच्चे को मजदूरी में डालना जुर्म है। यानी चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत जुर्म को करार दिया गया है। दिफा नंबर 24। नेक्स्ट छूतछात के जुर्म करार देने वाले आर्टिकल या दिफा कौन सा है? दिफा नंबर 17 है। दिफा नंबर 16। इस दिफे के तहत मुलाजिमतों में सबको भी मसावत का हक़ दिया गया है। दिफा नंबर 16। दिफा नंबर 15 ये इस दिफा के तहत तालीमी निस्वां का हक़ दिया गया है। दिफा नंबर 25। इस दिफे के तहत हिंदुस्तान का शहरी कौन से भी मज़हब को इख्तियार कर सकता है, वो उसकी अपनी मर्ज़ी होती है, वो कौन सा भी मज़हब इख्तियार कर सकता है। इस दिफे के तहत उसे कोई रोक नहीं लगा सकते। दिफा नंबर 28। इस दिफे के तहत सरकारी मदारिस, गवर्नमेंट स्कूल हो, कॉलेजेस हो, मदारिस हो, उसमें मजहबी यानी कौन सा भी एक मज़हब के मजहबी तालीम देना ममनू करार दिया गया है। तो दिफा नंबर 28 क्या बोलता है? इस दिफे के तहत सरकारी मदारिस में मजहबी तालीम को देना ममनू है करके इस दिफे के तहत दिफा नंबर 28 के तहत है। दिफा नंबर 29। इस दफ़े के तहत अक़लियतों को उनकी सक़ाफ़त यानी उनका कल्चर, उनकी ज़बान और उनका रस्मुल ख़त के हिफाजत का तख़य्युन का हक़ इनको दिया जाता है। दिफा नंबर 29। नेक्स्ट दिफा 30। इस दिफे के तहत हुकूमत हिंद अक़लियतों को अपने पसंद के तालीमी इदारे, वो कौन से भी तालीमी इदारे उन्होंने क़ायम कर लिए जा और उनका इंतज़ाम का पूरा हक़ उनको दिया जाता है। दिफा नंबर 30। नेक्स्ट दिफा 62। इस दिफे के तहत कौमी जायदादें जैसे कि मकतब हो, म्यूज़ियम हो, अजायब घर, म्यूज़ियम, चिड़िया घर, उनकी हिफाजत करना गवर्नमेंट यानी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। दिफा नंबर 62। दिफा नंबर 63। इस दिफे के तहत हुकूमत मरकज़ी जामियात, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को क़ायम करने की ज़मानत देती है। तो 64 के तहत कौमी तालीमी इदारों में आपसी ताउन के ज़रिए ठोस तालीम को बरकरार रखने की ज़मानत इस दिफे के तहत दी जाती है, यानी तालीम में ठोस तालीम को बरकरार रखना। नेक्स्ट लास्ट वन दिफा 343। हिंदी ज़बान को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया। इस दफ़े के तहत आर्टिकल 343 के ज़रिए हिंदी को मुल्क की सरकारी ज़बान का यानी दर्जा दिया गया। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट के ज़रिए बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।